पंजाबी मीडिया ग्रुप देख रहे हो। मैं बालू मेहता भट्टी और विधान सभा चोणों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ। 20 फरवरी ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹਨ और ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ सिर्फ पट्टी हल्के का चोण मनोरथ पत्र जारी किया गया है। दस दईए कि ये पहले उम्मीदवार ने जिन्होंने पंजाब भर के विधान सभा जो कि अपना एक पट्टी हल्के का जो चोण मनोपत्र जारी किया है और जो वादे जो लोगों के नाल करने ने उस संबंधी जी अज जानकारी देने लई हर निहाल कैरों भवन विखे कैरों साहब वालों अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। जानकारी लै लैंदे आ कि आखिर वो की चोण मनोरथ पत्र है जिहड़ा कि अज कैरों साहब वालों जारी करना है। जानकारी लै लैंदे कैरों साहब के नाल। मैं तो नहीं कह रही जी 1000 रुपये में हिम्मत करके इंडस्ट्री लगा की लोड़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की लोड़ है जो फिर उस तो बाद लॉ एंड ऑर्डर है। खर्चा होर भी पुलिस से हो रहा है पर बैटर पुलिस कितना खर्चा होता है, तुम दुकाना चलाने कितना खर्चा होता है। ये कहना जी बड़ा मेजर है नहीं। वो क्राइम कितनी घटती है। हॉस्पिटल है, स्टाफिंग की गल है, बिल्डिंग साड़ी बनी है, स्टाफिंग की गल है। स्टाफिंग कितनी महंगी है करना। स्टाफिंग ही कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा जी आ खड़ा करा हम पीजे सेंटर बन रहे हैं जिस तरह सुख लेंगे अपने हल्के तो साड़ी आप भी सिर्फ असं पुल बना लिया, लोग पुल बन ही नहीं सकता बना लिया। असी 25 रुपये कणक को 2 रुपये दिन लगे। मैनू अज तो यार 2007 के मेरे को कैनेडा को चैनल आई सी क्वेश्चन करूँ किमें करूँगे। हमें पूरी तरह नहीं क्या उन्होंने चंगी तरह किमें करूँगे तो मैं उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया क्योंकि मैं जब उस वेले डिटेल ता नहीं पाया कि पहला करके दिखा दो कि हरीके के नेड़े जोड़ा पानी थले हरीके बराज तो थले जा रहा है वो सारा पानी अपना है पर आप हारनेस नहीं कर सके, आप बन नहीं सके, बन नहीं रहे। छोटी जी गल दसदा टाइल फैक्ट्री है 4 लाख लग जाती है। जी टाइल फैक्ट्री असी छोटी 4-4 3 लाख की लग जाती है। ये क्यों ना कोऑपरेटिव सोसाइटियां के खाते देती है, क्यों ये प्राइवेट बंदियां के थोड़े ज्यादा हाथ क्यों देता है। हम पहले आप अपने एरिया की ग्रोथ करनी है, पैसे बचाने कम बढ़ाना है। सो जी टाइलों जी स्टोरी है ना जी ये वाली ये हूँ मैं की कमां विकास लफ्ज तो मेरा कहीं यूज जी नहीं करता अजकल के जमाने। हाँ 15 साल पहला जरूरी सी क्योंकि है कुछ नहीं सी। अज जोड़ा है विकास जोड़ा है हल्के का विजन है वो आम गल है, आ गल्लां करनियां पैणियां। जो समझते हैं कि जिहड़ा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंदी है उहदे वास्ते की काम अगले 5 सालों करने हैं या की विजन है 5 साल क्यों जिहड़ा आने वाले समय भी किस चीज़ों की नींह रखनी जरूरी है कि आने वाले समय के विच अपना जिहड़ा हल्का है ये हल्का तरक्की फिर दोबारा मुड़ कर सके। जी पिछे शुरू की सी वो दोबारा रिज्यूम करके हम अगले पड़ाव जा सकेंगे। कि अज दा जिहड़ा मोटिव की है मोटिव तो जी है कि भी असीं किहा सी तुहानूं सब जानकारी थोड़े राहीं थोड़े दर्शकों को जानकारी करवा दिए। आ जिहड़ा मैनीफेस्टो असीं बनाया हल्के वास्ते ये सारा असीं थोड़े नाल शेयर करके और थोड़े राहीं दर्शकों को थोड़े चैनलों के होर जानकारी उन्होंने हो जाए भी अपना की प्रोग्राम है अगे वास्ते। आ मैनीफेस्टो है जी, यदि कॉपी भी मैं थोड़ा दूंगा। आ मैनीफेस्टो यदि बैक भी देख लो जी, बैक से भी है जी, आ जी बैक की जी पट्टी है बॉर्डर नाल बिल्कुल जुड़िया होया मनाया जाता हल्का विधान सभा हल्का खेमगढ़ ते पट्टी ये मेन मुद्दे की आप देखो आप अपने घर को माड़ा तो ना कहिए, आप ये कहिए कि आप इत्थे इनू अगे लैके जाना। इत्थे जिहड़ियां कमियां पेशियां है कुछ होर तुसीं समझदे हो उहदे बजाय आप ये मैनीफेस्टो काफ़ी असी कॉम्प्रीहेंसिव सोच ये पुरानी जिहड़ी असी प्रोग्रेस कीता सी उहदी कंटीन्यूएशन ही है। ये नहीं भी हुण बैठ के करला कीता। ये जरूर है कि टाइम के नाल जिहड़ी थोड़ी सोच हुंदी है थोड़ा आइडियाज़ हुंदे ने गाह लिजाण नूं तुसीं उसनूं होर ऐड कर लैंदे हो होर इंप्रूवमेंट कर लैंदे हो क्योंकि जिवें जिवें वक्त विच लोड़ां जरूरतां बनदियां रहिंदियां पैंदियां रहिंदियां उस हिसाब नाल इहनूं इंप्रूव होर करदे चले जाइए। जदों काम करांगे जी इस होर भी गल्लां ऐड हो सकदियां जी। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਹੁਸਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਲਾਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੀ ਸਾਸੁਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਿਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਵਧੂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਹ ਮਿਲ ਲੱਗੀ, ਚੱਲੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਗੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਾਣੀ ਵਰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਮਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਣਾਓ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡੀ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਕਣਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਫਸਲ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੜੀ ਜੀ ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੰਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਮਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੈਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰੌਪ, ਬੈਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਂਸਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਐਂਸਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਗਈ। ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲੀ ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਸਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਸਿੰਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਇਸ ਦੇ ਇਥਨੋਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਥਨੋਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਏ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਪਤ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਸੋਮਾ ਦਾ ਗਡਾਊਨ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਗਡਾਊਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ 2,65,000 ਟਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗਡਾਊਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਨ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀੋਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰੀ ਚੱਕਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗਡਾਊਨ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਉਸ ਬੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਅਪਕੀਪ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ, ਕਲੀਨਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਚੂਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਐਗਰੋ ਪਾਰਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ 30% ਜੂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਰਮਾ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਏ, ਨਰਮਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਫ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੈਗਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀਟ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਐਕਸਟਰਾ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਮਾਈਕਰੋ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ 2-3 ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 3 ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 2 ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਆਪਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਐਪਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਆਪਟੀਮਮ ਪਲੇਸ ਸੀ STPI ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ STPI ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਵਰਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਲਿਆਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣ, ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲਿਆਇਆ, ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 100, 200 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਗੇਮਿੰਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਆਫਿਸ ਹੈ ਰਿਮੋਟ ਆਫਿਸ ਉਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਫਸ਼ੋਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਥਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਆਫਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਟੀ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਬੇਟੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਫਟਰ ਆਲ 45-40 ਲੱਖ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਰਡਲੀ 10-15 ਲੱਖ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਲਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਐਂਕਰ ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਐਂਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਗੀ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ 15 ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਵਧੀਆ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਲਿੰਕ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ 2015 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, 2015 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ
ਕਿ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟਰੱਕ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਡ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਰੋਂ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਸਰਿਆਲੀ ਟੂ ਹਰੀਕੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਕਰ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਇਆ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ 4 ਲੇਨਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜੇ। ਔਰ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਰਮ ਪੈਸੇਂਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਟਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਟਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੈਟਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੋਟਬੁੱਢੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜੇ, ਫੜ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, 6 ਰੁਪਏ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜੂ, 12 ਰੁਪਏ 'ਚ 18 ਰੁਪਏ 12 ਰੁਪਏ 18 ਰੁਪਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਨਿਕਲਦਾ 14 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਸ ਮੈਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਰੋਡ ਲਿੰਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਲਿੰਕ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਪਰੂਵਲ ਫਰੋਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੀਟ ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੇਲ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਆਈਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਲਾਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਕੰਮ ਜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਲਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਵੜ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਰਸਤਾ ਕਰਕੇ ਨੈਰੋ ਰੋਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣੂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਜੂ ਇਹ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਪੱਟੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਅੜਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਜੌਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਡਾ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਓਪੀਡੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਹ ਹੋ ਸਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਡੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਓਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਤੇ ਸੀ, ਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਤਾ ਸੀ,
हरी के भी कराता सी, कैरो भी हो गया सी, पट्टी वाला भी बड़ा करे, सब कराता सी अपग्रेड। पर गल इवें है कि उहदी स्टाफ तो चाहिए ना जी चलान नूं। हुण अगे कैरो 5 डॉक्टर होंदे सन, बड़ा चंगा चलदा सी, हुण एक ने, हुण एक डॉक्टर बेचारे की किन्ना कुछ बोझ चक सकदा है, लेट्स बी फ्रैंक, किन्ना किन्ना कुछ चक सकदा है। लोड़ है स्टाफिंग की, लोड़ है कि हस्पताल की पोस्टां खाली पईआं पूरीआं कीतीआं जाण। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਪੱਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਟੀ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਂ 15-15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਲੋਡ ਘੱਟਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਮੇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬਥੇਰਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਡ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੈਰੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ, ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਨਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆਡ ਤਾਈਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਜਿਹਨੇ ਵੂਮਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ 7-8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ 4 ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਗੱਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹਜੇ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ, ਟੈਲੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਗੇਮਸ ਖੇਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਰਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਇੱਥੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਵਧਾਓ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਗਾ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, 27-28 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰ ਸਾਲ ਐਡ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਐਡ ਕਰੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਮੰਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵੀ ਦਾਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੈਕ ਆਫ ਫੰਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲੋ ਵਾਟ ਐਵਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਆਈਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਨੀਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਵਾਈ ਨਾਟ PCS, ਈਵਨ IAS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਢ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬਸ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਤੇ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ 100 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਨ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਈ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਹੈਡ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਮੈਂ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਈਆਂ। ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਚਲੋ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਇਆ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਾਇਵਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਲੀ ਕਲੀ ਕੁਚੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੇ ਪੈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗਰੋਥ ਅਗਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਡਰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਉਲਟਾ ਡਰੀ ਦਾ ਵੀ ਠਾਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਹੈ ਉਲਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫੜਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਵੱਧਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਢਹਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਦੱਸਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਤਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੀਆਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, 4 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸੇਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਚੱਲੋ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਆਪ ਦਾ ਖਰਚੇ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀ ਛੋਟੀ 4-4, 3-3 ਲੱਖ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦੇਤਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ, ਕੰਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ।